لیکن پچھلے 30 سالوں میں جس طرح سے کلچر بدل رہی ہے، زبانیں بھی اس میں ختم ہوتی جا رہی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا بڑا روشن مستقبل ہے اور اردو میں ایسا ہے ویسا ہے، لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جب تک اردو روزی روٹی کی زبان نہیں بنے گی، اور اس کا فی الحال کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا، اردو صحافت یا اردو ادب یا اردو نثر شاعری جس کو کہہ لیجیے، مجھے اس کا مستقبل بہت شاندار نظر نہیں آتا. میں اپنی بالکل ایک نئی طرح کی شکل ہے. اب نیا جو ٹیلی ویژن چینل پہ آپ دیکھیں یا اور دوسرے اخباروں میں جو ایڈورٹائزنگ کے ذریعے ایک پرنٹ کیپٹلزم کو جس طرح سے فروغ دیا جا رہا ہے، اس کے خلاف بند باندھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ انگریزی صحافت، ہندی صحافت یا علاقائی صحافت؟ مجھے لگتا ہے کہ اردو صحافت کا اب چاہے اس کا رول بہت کم ہو، ظاہر اس کے پڑھنے والے کم ہیں، لیکن ابھی بھی جو وائس آف ڈسینٹ ہے وہ کہیں آپ کو نظر آتی. جو ریجنل جو بنگالی صحافت ہے، ملیالم میں جو اخبار نکلتے ہیں، کچھ تمل کے بھی کچھ اخباروں کی کٹنگ آتی ہے جو میں اتفاق سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ جو ریجنل آلٹرنیٹ میڈیا اگر آپ دیکھیں گے، کچھ ضرور اردو یہ سب اخبار اس طرح کے نہیں، کچھ اس میں ایکسیپشن بھی ملے گا. بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں جنہوں نے اخبار نکالے ہیں، چاہے وہ سہارا ہو چاہے انقلاب ہو. یہ بالکل دوسری طرح کا. پہلے ہمارے یہاں جو جرنلسٹ تھے وہ آج اس طرح کے جرنلسٹ نہیں تھے. آپ چاہے وہ صدق پڑھیں چاہے وہ ہلال پڑھیں یا روزانہ کی اس میں خبریں نہیں چھپتی تھی، اس میں تو ویوز جرنلسٹ تھے، ایک طرح کا پبلک انٹلیکچوئل تھے. وہ ایک نئے طرح کا معاشرے کا خواب دیکھ رہے تھے. اردو والوں کے لیے جو 2 سال پہلے تک جو فگر تھا وہ 16 کروڑ روپے کے اشتہارات DAP سے جو ہے اردو اخبارات کو جاری کیے جاتے تھے. اس سال آج 31 مارچ کی سمجھیے سال ختم ہو گیا اور صرف 4 کروڑ روپے کے اشتہارات جو ہے اردو اخبارات کو دیے گئے. اب آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اردو اخبارات جو ہے وہ اپنے پیر میں جو ہے وہ ایک رسی باندھ کر جو ہے لنگڑوں کی طرح ایک ریس میں جو ہے حصہ لیں. یہ پاسبل نہیں ہے. ہم لوگوں کو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. ریئلسٹک ہونے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ اردو صحافت کو جو ہے یوکرین کی جنگ سے بھی جو ہے خطرہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس میں ریلیشن کیا ہے؟ اس میں ریلیشن یہ ہے کہ اخبارات کے لیے جو نیوز پرنٹ آتا ہے وہ 40% 45% جو ہے رشیا سے آیا کرتا تھا. اب وہ نیوز پرنٹ آنا بند ہو گیا. سوچا جاتا کہ ہم آگے کیا کریں. اس کے لیے ذمہ دار حکومت وقت کو ٹھہرایا جاتا ہے یا تعلیمی محکمے کو ٹھہرایا جاتا ہے. ہم اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں اردو کو زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں. ہمارے گھر کا ہر بچہ قرآن شریف پڑھتا ہے، مسلم گھروں کا، اور اگر آپ قرآن شریف پڑھنے کے بعد آپ کے گھر میں اردو اخبار آ رہا ہے، اس بچے سے آپ پہلے کہیں کہ ہیڈنگ پڑھنا شروع کرو، اس کے بعد خبریں پڑھنا شروع کرو، تو ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بچہ اردو بولنا نہیں سیکھے یا اردو لکھنا نہیں سیکھے. جب غیر مسلم جیسے کہ ابھی شاہین نظر صاحب نے بتایا کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو کیا ہے، کیونکہ ان کو جو اس زبان کا مٹھاس، اس کی رس غیر مسلموں کو نظر آ رہی ہے، تو کیا مسلمانوں کو نظر نہیں آئے گی؟ ہمیں اگر یہ سوچیں گے کہ روٹی روزی سے جڑے گی اردو تو ترقی کرے گی، تو جیسا یہاں ڈسکس ہوا اور سب جانتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا. وہ دن کبھی نہیں آنے والے کہ روٹی روزی سے اردو جڑے، بھول جائیے. تو کیا پھر ہم یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ اردو کو ہم نے ختم کر دیا اور یہ جشن جو تھا یہ ایک طرح سے مرثیہ اردو کا لکھے گا آنے والے 50 سال میں؟ اگر نہیں تو خود اردو کو پڑھیے اور بچوں کو پڑھائیے. اور سب سے اہم بات جو نکلی وہ یہ کہ سب کا خیال یہ تھا، سب کا مطالبہ تھا، سب کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر سے اردو شروع کریں، ہم اردو پڑھیں، اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، اور اس کے بعد مسائل ہر جگہ ہیں، مسائل ہر جگہ رہیں گے. ہم ماضی کو بہت زیادہ یاد کر کے افسوس کرنے کے بجائے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں. آج سے ہمارا آج نہیں ہونا چاہیے. ہم کو ہو گیا جو غلطیاں ہو گئی، اب ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہے. ان غلطیوں کو یاد کر کے بھی افسوس. اب ہم کو کرنا کیا ہے، ہم کو کس طرح اپنے کو زندہ رکھنا ہے. سلام دوستوں، میں عرفان راہی اور میں ہوں آج یہاں پر انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں. آج یہاں اردو صحافت کے 200 سال کا سیلیبریشن کیا گیا. تو ہمارے ساتھ کنوینر جناب معصوم مراد آبادی صاحب ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. 200 سال کا جو یہ سفر ہے اس کو آپ نے کیسے سوچا کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے؟ دیکھیے، یہ تو ایک روایت ہے، ہندوستانی تاریخ میں یہ روایت رہی ہے کہ جیسے لوگ سالگرہ مناتے ہیں. ہم تو 200 سال کی سالگرہ منا رہے ہیں، 200 سال پورے ہونے پہ. یعنی جب ہندوستان میں
उर्दू सहाफ़त के 100 साल पूरे हुए थे। 1922 में तो देश गुलाम था, वहाँ तो सर उठाने की इजाज़त नहीं थी। आज तो हम आज़ाद हैं और एक आज़ाद हिंदुस्तान में जब मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, तो ये हमारी सआदत है कि इस मौके पे हम उर्दू सहाफ़त की 200वीं सालगिरह मना रहे हैं। और अफजल साहब हैं, कुरबान अली साहब हैं, इन सब ने मिल करके ये सब प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा। पूरे हिंदुस्तान से लोग आए इसमें, हैदराबाद से, कलकत्ता से, बम्बई से, पटना से, लखनऊ से, कोई खित्ता ऐसा नहीं था उर्दू का जहाँ से लोग ना आए हों। और अपने खर्चे से लोग आए, किसी को हमने एक पैसा नहीं दिया, हमारे पास था ही नहीं। हामिद अंसारी साहब क्या कह के गए? हामिद अंसारी साहब तो बहुत अहम बात कह के गए। उन्होंने ये कहा कि भाई उर्दू वालों की आबादी बढ़ रही है, लेकिन ज़बान पढ़ने वालों की, ज़बान जानने वालों की आबादी क्यों कम हो रही है? जब आप ये कहते हैं कि ज़बान हमारी है तो आप उसे पढ़ क्यों नहीं रहे? ये उन्होंने कहा। मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ। जनाब, 200 साल का जो सफरनामा है सहाफ़त उर्दू साहब, आप उसमें मेरी नज़र में 125 साल हमने गुलामी में गुजारे, 75 साल हमने आज़ादी के गुजारे, लेकिन उर्दू को जो उसका हक मिलना चाहिए, उर्दू सहाफ़त को जो उसका हक मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। और आज भी हम उसकी जस्तजू कर रहे हैं। ये जश्न नहीं है एक्चुअली, जो अभी मासूम साहब ने याद दिलाने के लिए लोगों को कि आपकी उम्र 200 साल हो गई है, लेकिन आप अभी तक क्या करें? चूँकि कुर्बानियाँ देने का जब वक्त आया तो उर्दू वाला सबसे आगे था, उर्दू का अखबार सबसे आगे था। फांसी भी चढ़े, जेलों में भी गए, काला पानी की सजाएँ भी भुगती। उसके अलावा रोज़ अखबार बंद होते थे, रोज़ आदमी जेल गया। मौलाना आज़ाद को कई बार जेल जाना पड़ा, अली लाल को बंद कर दिया, दूसरा अखबार शुरू किया। तो इस तरह की कई चीज़ें आपके सामने आई। आज़ादी के बाद भी जेल जाने की रिवायत बरकरार रही। हम आज़ाद हिंदुस्तान में भी जेल में जाते थे। कुरबान अली साहब खुद एक साल इन्होंने पहला उर्दू का जो मजमून लिखा, उस पर मुकदमा हो गया। 25 साल तक ये उस मुकदमे को करते रहे, 25 साल तक कोर्टों के चक्कर लगाते रहे। तो उर्दू सहाफ़त आज भी जस्तजू कर रही है, आज भी जद्दोजहद कर रही है, और अभी उसने अपना सुनहरा दौर नहीं देखा है। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जा रहा है, प्रिंट मीडिया, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ हो सकता है कोई हमारे लिए राहत का सवाल नहीं। हिंदुस्तानी हुकूमत से क्या चाहते हैं? हिंदुस्तानी हुकूमत से हम कुछ नहीं चाहते, चूँकि जिससे चाहना है, जब हमें मालूम है कि वो नहीं देगी तो हम क्यों चाहें? हम तो ये चाहेंगे कि वो जितना हमें बर्बाद करना चाहते हैं वो करें और हम आगे बढ़ के देखें। हमारे साथ कुरबान साहब हैं। उर्दू जिस तरीके से देखा जाता है कि कहते हैं वो कम होती जा रही है, लेकिन उर्दू ज़बान आज भी लोगों की ज़बान में है, आज भी गीतों में है, फिल्मों में है, इश्क में है, मोहब्बत में है। क्या यही तो उर्दू की खूबी है, इसीलिए उर्दू ज़िंदा है और इंशाल्लाह ज़िंदा रहेगी। आप देखिए कि अभी मीम अफजल साहब बता रहे थे 125 साल गुलामी के और 75 साल आज़ादी के, लेकिन जो हमारा नेशनल मूवमेंट है 1857 से लेकर 1947 90 साल का अर्सा, उसमें जितने बड़े लीडर हुए, मैं महात्मा गांधी ने खुद उर्दू सीखी और वो उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल अपने आर्टिकल्स में करते थे। लाला लाजपत राय, वंदे मातरम अखबार निकाला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना हसरत मोहानी। अभी यहाँ एक फिल्म दिखाई गई, उसमें तमाम दिखाया गया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में उर्दू का रहा, उर्दू सहाफ़त का रहा। और उसके बाद आज़ाद होने के बाद मुल्क की तामीर नौ में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री का। उस फिल्म इंडस्ट्री में चाहे वो कैफी आज़मी हो, चाहे मजलिस सुल्तान हो, चाहे अली सरदार जाफरी हो, चाहे जावेद अख्तर हो, नहीं ये सिर्फ तो फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर बहुत सारे हुए और अब एक्टर भी बहुत सारे हो रहे हैं उर्दू बोलने वाले। लेकिन उस ज़बान को पूरी दुनिया में पहुँचाया, यानी उस ज़बान को बोल करके अमिताभ बच्चन इस मुल्क का सबसे बड़ा हीरो बनता है। वही ज़बान दिलीप कुमार की भी ज़बान है, वही ज़बान देवानंद की भी ज़बान थी, वही ज़बान पृथ्वीराज कपूर की और राज कपूर की भी ज़बान थी। और उसके ज़रिए से जो खूबसूरत फिल्में बनी वो आज भी लोग याद करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। इसलिए हुकूमत इसको चाहे पूरी कोशिश करे ख़त्म करने की, ज़बान ख़त्म नहीं होगी। इसलिए मैं इस उर्दू ज़बान का रोशन मुस्तक़बिल देखता हूँ। लेकिन हाँ, जो उर्दू वाले हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। आज उर्दू की सबसे ज़्यादा खिदमत एक गैर उर्दू बोलने वाला संजीव सर्राफ कर रहा है, रेडियो फाउंडेशन उसने बनाया, उर्दू की दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट कायम, सारा अदब उस पर डाला। तो जो लोग उर्दू की खिदमत कर रहे हैं उनको फ़रोग़ दें, उनको मदद करें।
اور صرف عرس و قوالی اور مشاعرے کی زبان اردو نہ رہ جائے بلکہ عام فہم زبان. اب دیکھیے ہم اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ زبان اگر آپ ہندی میں سے براڈ کاسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہندی والے بھی سمجھیں گے اور اردو والے بھی سمجھتے ہیں. تو یہ ہندوستانیت ہے. اردو ہندوستانیت کی علم بردار ہے اور ہندوستانیت وہی ہے کہ جو پورے ہندوستان کی عوام سمجھے گی اور وہ ہندوستان کی عوام سب سے زیادہ اگر سمجھتی ہے فلمی گانے اسٹوری ڈائلاگ ان کو یاد رکھتے ہیں. یہ کیسے دلوں سے نکالی بات ہے مسلمانوں کی نہیں یہ تو میں نے آج تو اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ آزادی کے بعد سر بازار اردو ختم کر دی گئی کہ اردو کو پاکستان بنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور پاکستان نے اسے اپنی نیشنل لینگویج بنا لیا. حالانکہ وہاں آپ کو جائیں تو اردو کہیں نہیں ملے گی سوائے کراچی. کوئی اردو بولنے والا نہیں ملے گا. وہاں لوگ سندھی بولیں گے, بلوچی بولیں گے, پنجابی بولیں گے, پختون بولیں گے اور اردو کوئی نہیں بولتا. بھائی اردو کے نام پہ چلاتے اردو نہیں چل پائے اسی لیے بنگلہ دیش میں. اور یہی یہاں ہے کہ یہاں اردو کو ختم کرنے سے زبان میں یہ امالگم اس میں آپ کو ترکی ملے گی, فارسی ملے گی, عربی ملے گی, مطلب سارے سنسکرت ملے گی, اس میں اودھی ملے گی, کھڑی بولی ملے گی, برج ملے گی. اس سب کا امالگم بنا کر کے امیر خسرو نے یہ زبان بنائی اور یہ پچھلے 800 برس سے چلتی آ رہی ہے اور آئندہ بھی کتنے ہزار برس چلے گی جب تک یہ دنیا رہے گی خالی چلے گی. اور پوری دنیا میں اس کے سمجھنے بولنے والے آپ دیکھیں یوٹیوب چینلز پہ انڈین ڈائسپورا ہندوستان سے زیادہ یورپ میں, امریکہ میں, خلیجی ملکوں میں وہ بھوک ہے ان کو اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں تو وہ فلمیں دیکھتے ہیں, مشاعرے دیکھتے ہیں, غزلیں دیکھتے ہیں, مقالے سنتے ہیں. آپ نے کیا پیغام ہندوستان کے نوجوانوں سے؟ ہندوستان کا نوجوان خود آ رہا ہے کیونکہ یہ پیار محبت خلوص کی زبان ہے, عشق عاشقی کی زبان ہے. اگر کوئی نوجوان اپنی معشوقہ کو کنوے کرے گا لازم ہے کہ وہ غالب کا شعر پڑھے گا کیونکہ اس کے بنا بات بنتی نہیں ہے. وہ نہ انگریزی کی شاعری میں ہے, نہ وہ ہندی کی شاعری میں ہے, نہ کسی اور زبان کی شاعری میں ہے. جو شیریں اردو زبان میں ہے وہ شاید کسی دوسری زبان میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر میں جہاں پر 200 سال اردو صحافت کے منائے گئے. یہاں پر بہت سارے اردو صحافت سے جڑے ہوئے صحافی لوگ آئے, مولانا اور بہت سارے اردو صحافی لوگ آئے. ساتھ میں جو ہندوستان کے نائب صدر تھے جناب حامد انصاری صاحب وہ آئے اور پورو منتری جناب غلام نبی آزاد بھی آئے. تو یہاں پر لوگوں نے یہی کہا کہ اردو پیار کی زبان ہے, محبت کی زبان ہے. اب جو چیلنج ہے وہ اردو صحافت کو زندہ رکھنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے یہی ہے کہ کس طریقے سے نوجوانوں میں دنیا میں یہ پیغام پہنچایا جائے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کو زندہ رکھنا سبھی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ چشمہ فاروقی صاحبہ ہیں اور خاتون مشرق ایک میگزین آتی ہے اس کی مدیر اعلیٰ ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. اردو صحافت کا جو 200 سالہ جشن منایا گیا آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ السلام علیکم. آپ کے چینل کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. تو جیسے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اردو صحافت کے 200 سال کی جشن منانے کے لیے, تو ہم دیکھے تھے دنیا بھر کے تہوار مناتے ہیں, اپنے گھروں میں تمام طرح کے فنکشن کرتے ہیں. تو جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ بن جاتا ہے کہ ہمیں اردو اپنی زبان کے لیے تھوڑی سی محنت کریں, کوشش کریں. تو اگر آج یہ جو معصوم مراد آبادی صاحب نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا, یہ اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہم سب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں اکٹھے ہونے کا موقع دیا, ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع دیا, بات کرنے کا موقع دیا. ایک جگہ اکٹھا ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کمیوں پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں اور جو ہمارے اندر خوبیاں ہوں گی ظاہر ہے وہ دوسرے کو بھی ضرور نظر آئیں گی. اردو صحافت دلی میں اور دلی سے باہر ہندوستان بھر میں کتنا مقام ابھی اس کو حاصل ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے میں؟ دیکھیے اردو صحافت کا جو ایک مقام ہے نا وہ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. آزادی سے پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی رہے گا. اردو زبان ہماری ایک ایسی چیز ہے, ادب ہمارا یہ جو صحافت ایک ایسا ادب ہے جس کے اندر ہم شاعر بھی ہیں, افسانہ نگار بھی ہیں, تنقید نگار بھی ہیں, سبھی طرح کے لوگ مل گئے ہیں. جب ہم سب مل کے کسی کام کو انجام دیں گے تو ظاہر ہے وہ ضرور اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ بہت بہترین آئے گا. اردو صحافت اس وقت اس لیے عورت ذرا سا کمزور پڑ جاتی ہے کہ
उर्दू सहाफ़त जो 24 घंटे की सर्विस है, उसके अंदर वक्त बेवक्त कोई वक्त नहीं देखा जाता। उसमें आपको रात को भी जाना पड़ सकता है, दिन को भी जाना पड़ सकता है। उसमें फिर ये कि आपने अपने घर को तरजीह देंगे तो फिर आप वहाँ मुश्किल से ही पहुँच पाएंगे और अपने कामयाबी के राज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा रास्ते को। तो इसलिए ज़रा सी थोड़ी सी औरत के लिए मुश्किल आती है, वरना औरत के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर वो सोच लेती है तो उस पर ज़रूर अमल करती है। आप एक खातून हैं और आप भी मुदीर आला हैं, उर्दू सहाफ़त से वाबस्ता हैं। आपको कितनी मशक्क़तें झेलनी पड़ी शुरुआती दिनों में? देखिए, मुझे मशक्क़तें तो झेलनी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा जो खानवादा था वो शुरू से लेकर आज तक इसी काम में लगा हुआ है। तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ या मैं ऑफिस जा रही हूँ तो मुझे इस तरह की परेशानी नहीं हुई कि आप कब जाएंगी और कब लौटेंगी। तो जब आदमी का अपना जमाव होता है तो उसके अंदर वो कोई भी वक्त तय कर सकता है कि मुझे किस वक्त कहाँ जाना है। लेकिन जो मेरी दीगर दोस्तें हैं उनकी जो परेशानियाँ होती हैं वो मुझे नज़र आती हैं कि अगर वो वक्त लौटने में, जैसे शाम को ऑफिस से छुट्टी हुई, वो उस वक्त कोई आ गए मिलने के लिए, कोई बैठने के लिए, तो ज़ाहिर है वक्त देना पड़ेगा। एक इंसान दूर से चल कर आया है, उस वक्त जब वो घर पहुंचने में देर होती है तो अगर वो शादीशुदा है तो और परेशानियां हैं, अगर वो अनमैरिड है तो और तरह की परेशानियां हैं, जो कि औरत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जवाबदेह होना। उर्दू ज़बान और उर्दू सहाफ़त दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उर्दू सहाफ़त को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उर्दू सहाफ़त को बचाने के लिए सबसे पहले हमें उर्दू ज़बान पर अबूर होना चाहिए। जबकि आज उर्दू ज़बान को अगर हम ये देखते हैं कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को उर्दू पढ़ाना ही नहीं चाहते, तो सबसे पहले तो हमारा ये फ़र्ज़ बन जाता है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ उर्दू में बात करें। अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानें तो वो स्कूलों में जाकर सीख ही लेगा ना। और जब हम ये स्कूलों में दाखिल करते हैं बच्चों को और हम ये देखते हैं वहाँ उर्दू को नहीं पढ़ाया जा रहा है और दीगर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो हम एक डिमांड रख सकते हैं कि एक उर्दू टीचर भी रखा जाए। उससे ये होगा कि उर्दू टीचर को जॉब मिल जाएगी और हमारे बच्चे उर्दू से वाकिफ़ हो जाएंगे। चलिए, उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यही पैगाम है कि आप अच्छे से उर्दू बोलें और एक दूसरे की मजबूरियों को, ज़रूरतों को समझें। एक दूसरे का मजाक न बनाएं बल्कि उनको समझाने की कोशिश करें। डॉक्टर मर्ज़ी आरिफ है, मैं बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से आई हूँ। जी, आज का जो 200 साला उर्दू सहाफ़त के लिए प्रोग्राम हुआ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर दिल्ली में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए, इससे हमें बेदार होते हैं हम। लेकिन अमली तौर पे देखा जाए तो अभी भी हम बहुत दूर हैं। उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ मेरा जो वो था मौजू था वो बच्चों के अदब पे था जी। तो बच्चों के अदब में जितने रिसाले अभी तक निकलते थे वो रिसाले और बंद ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहे हैं। और ये चाइनीज़ अदब और ये सब जो बड़े मार्केट आ गए हैं, इससे बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। बड़े बड़े मार्केट हैं, हमको मार्केटिंग करना आती नहीं है उर्दू वालों को, इसलिए यूट्यूब सबसे बड़ा इसमें एक कारण है। नहीं तो क्या यूट्यूब से उर्दू का तशहीर ही होती है कहीं ना कहीं, उर्दू ज़बान की ये भी ज़रिया बन सकता है? कि आप इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं? नहीं, तशहीर तो होती है, लेकिन जो लिखने का जो एक वो है रिवाज था वो ख़त्म हो रहा है। सुनने वाले बन रहे हैं हम, लिखने वाले, पढ़ने वाले नहीं बन रहे हैं। जी जी, आपका कहना ये है कि उर्दू जिस तरीके से उर्दू सहाफ़त है वो तभी ज़िंदा रह पाएगी या उसके जब तक उसको लिखा जाता रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा। जी, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए फौरी तौर पे? हमें अपने घर से शुरू करना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना पड़ेगी, पढ़ाना लिखना सिखाना पड़ेगा। उर्दू पढ़ाने के बाद भी, लेकिन बहुत से लोग उर्दू पढ़ने के बाद भी उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाते, वो भूल जाते हैं, अंग्रेज़ी अखबार, अंग्रेज़ी किताबों में मशगूल हो जाते हैं। तो क्या होना चाहिए कि उर्दू अखबार तक कम से कम घरों में तो आना चाहिए? हाँ, उर्दू अखबार हर घर में उर्दू अखबार होना चाहिए और बच्चों का भी एक आध रिसाला उर्दू का होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे मासूम मुरादाबादी साहब ने इतनी बेहतरीन महफिल यहाँ पर सजाई उर्दू सहाफ़त के लिए? देती हूँ उनको, और इसी महफिलें होना चाहिए, ऐसे काम होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। हमारे उर्दू वालों को बेदार करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो 200 साला जो प्रोग्राम हुआ उर्दू सहाफ़त पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, आप भोपाल से तशरीफ़ लाए हैं उर्दू की मोहब्बत के लिए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? यहाँ प्रोग्राम तो होते रहते हैं और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। असल तो अमली काम की ज़रूरत है और इन ऐसे प्रोग्रामों से, सेमिनारों से हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं। हाल, मादी हाल, मुस्तक़बिल का इल्म होता है, उसके लिए लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। तो इस एतबार से ये प्रोग्राम आज का कामयाब था। ख़ासतौर पर इसमें जो अखबार के मसाइल पर मुबाहिसा था वो बहुत कीमती था, बहुत अहम। लोगों ने उसमें शिरकत की और उसमें अपने तजुर्बात बयान किए जो इंशाअल्लाह मुफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर सेलिब्रेटिंग एक जश्न मनाया गया। यहाँ बहुत सारे लोग आए, जिसमें हिंदुस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब और कश्मीर के मुख्यमंत्री और इससे पहले जो मंत्री रह चुके हैं जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब, इनके अलावा हिंदुस्तान के जो भी उर्दू बड़े बड़े उर्दू अखबारात हैं उनके एडिटर्स और कुछ सहाफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक ही ज़बान में ये बात कही कि उर्दू ज़बान पूरी दुनिया की ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, इश्क की ज़बान है। ये एक ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया बोलती है, समझती है। ख़ासकर से ये हिंदुस्तानी ज़बान है, इसको कोई हिंदू मुस्लिम का या मज़हब का रंग न दिया जाए, ये सभी की ज़बान है। और ख़ासकर से एक बात और कही कि अगर हम जब अंग्रेज़ 1922 में थे तब इसका पहले 100 साल मनाए गए, उसके बाद 2022 में आज़ाद हिंदुस्तान में ये 200 साल मनाए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उर्दू सहाफ़त जो कि मुल्क की आज़ादी के लिए भी पेश रही है और मुल्क की आज़ादी के बाद भी मुल्क की तरक्की के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मैं कुतुब मेल के लिए इरफान राही, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.